Good morning all. In this lecture, we will continue our last question. Management by objective and its feature, right? So in last lecture, we were learned 5 points. Now we start point number 6. Simple and comprehensive. MBO is a non-technical process. MBO कशी आहे? Non-technical process आहे. Because it can be easily understood by all types of manager and employees. इथे असं आहे का की MBO मध्ये तुम्हाला गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह रन करायचे आहेत, अचीव्ह करायचे आहेत. त्यासाठी तुम्हाला स्पेसिफिक टेक्निकल स्किलची गरज आहे किंवा नॉलेजची गरज आहे. नो, इट नॉट नेसेसरी. Okay, that means MBO process or MBO concept is easily understood by all types of manager and employees. कोणताही employees, कोणताही manager ही concept easily understood करू शकतो. That is why here said this is the simple and comprehensive method. Okay, ही method कशी आहे तर simple and comprehensive आहे. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then point number 7, operational. It is practically applicable to the day-to-day business operation, and the performance can be evaluated periodically by comparing the actual result and the desired outcome. Okay, MBO is a practically applicable. It's very important thing. बऱ्याच वेळी काय होतं आपण ज्या मेथड अडॉप्ट करतो त्या प्रॅक्टिकली अप्लाय होतात असं नाही. बट MBO इज व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी इझी मेथड. का इझी म्हटलेलं आहे त्याला? कारण ती प्रॅक्टिकली अप्लाय होते. देन ॲज वेल ॲज हियर वी कॅन इझिली इव्हॅल्युएट, वी कॅन इझिली अंडरस्टूड कंपॅरिझन बिटवीन ऍक्च्युअल अँड डिझायर आउटकम. जो काही ऍक्च्युअल रिझल्ट आहे आणि आपण डिझायर आउटकम जे काही डिसाइड केलेले आहेत, बघितलेले आहे, त्याचं कंपॅरिझन आपण इझिली करू शकतो. दॅट मीन्स ऑपरेशनल. लास्ट पॉइंट, एम्प्लॉईज मॅनेजमेंट पार्टिसिपेशन. The top management does not just set the goals in MBO, but involve the active participation of the employees and the manager too. Okay, म्हणजे MBO मध्ये आपण काय लर्न करतो? MBO set goal jointly. मग यामध्ये जॉईंटली गोल्स कोणाचे आहेत? एम्प्लॉईज अँड मॅनेजर, राईट. बट हियर ऑल्सो इन्व्हॉल्व टॉप लेवल मॅनेजमेंट. म्हणजे इथे टॉप लेवल मॅनेजमेंट सुद्धा काय होणार आहे तर इन्व्हॉल्व होणार आहे. ते फक्त गोल जॉईंट सेट करतायत का? नाही. दे आर ऑल्सो ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेशन फॉर कम्प्लिटिंग और इझिली अचिव्हिंग गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह. राईट? इज इट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देन की रिझल्ट एरिया. की रिझल्ट एरिया म्हणजे काय तर इम्पॉर्टंट एरिया म्हणतो आपण. So the priority zone in the organization which requires special attention and considered to be crucial and growth and development of the business are termed as the key area, key result area. म्हणजे MBO मध्ये तुम्ही फक्त डे टू डे ऑपरेशनला इम्पॉर्टन्स देताय का हो? नाही. That means MBO focus on key result area, that means important area in the organization. जो ऑर्गनायझेशन साठी इम्पॉर्टंट आहे, जो ऑर्गनायझेशन साठी स्पेशल आहे, those are directly influence the growth and development of the organization. अशा ह्या इम्पॉर्टंट एरियावरती MBO वर्क करत असतं. ओके, सो दीज आर सम गुड ऍडव्हान्टेजेस, गुड फीचर्स ऑफ MBO. होप सो हा क्वेश्चन तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. सो नाव वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 2. आपण स्टेप्स पण बघितल्या होत्या, राईट? थोडक्यात MBO is not a process. Yes, Instead, it functions as a cycle where the continuous process of goals formation and accomplishment repeat after short intervals. MBO काय आहे? एक सायकल आहे. आणि ह्या सायकल मध्ये जेव्हा तुमचा एक गोल फुलफिल होईल, अचीव्ह होईल, तेव्हा ऑटोमॅटिक तुम्ही काय कराल? दुसऱ्या गोल साठी MBO मेथड ही यूज कराल. सो काय आहे बघूया सायकल. फर्स्ट, डिफाइन ऑर्गनायझेशनल गोल्स. So the initial step or first step in MBO, here organization can easily decide short term and long term goals. पहिल्या स्टेप मध्ये तुम्ही काय करताय? Here organization establish short term and long term goals. इथे फक्त आपण because these are directly reflect on our mission and vision. तुमचं गोल ऑब्जेक्टिव्ह हे कशाशी रिलेटेड असायला हवं? मिशन आणि विजनशी रिलेटेड असणं महत्वाचं आहे, राईट? That is why in first step, organization will decide short-term and long-term goals. Those are related to the mission and vision of the company. Is it clear? First step.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सेम टाइमला लिहू. आता हा क्वेश्चन बाकी Ma'am. लास्ट क्वेश्चन तुम्ही सेल्फ स्टडी साठी घ्या. फर्स्ट स्टेप मध्ये काय सांगायचं आहे, हियर इन दिस इनिशियल स्टेट ऑर्गनायझेशन एस्टॅब्लिश शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म गोल. दिस इज रिलेटेड टू द मिशन अँड विजन स्टेटमेंट. Okay, this is short term and long term goals related to the vision and mission statement. Are you getting? Complete kara point first. Then point number 2, determining employees or subordinate objective. Determining employees or subordinate objective. I think so we were learning in last lecture. पण तुम्ही सांगितलंच नाहीये मला. हे पॉइंट पण आपले झालेले होते ना. Yes, ma'am. व्हेरी गुड. आता सांगताय आपलं रिपिटेशन होईल. सेम टाइम लिहून घ्या. काल लिहून घेतलेले नाहीयेत ना पॉइंट, त्यामुळे लक्षात नाही आपले किती क्वेश्चन पूर्ण झाले. असो, रिव्हिजन होईल तेवढी तुमची. सेकंड पॉइंट मध्ये आपण काय म्हणतो, जेव्हा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट होते, आपण शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म गोल सेट केलेले आहेत रिलेटेड टू मिशन अँड विजन स्टेटमेंट, राईट. सेकंड स्टेप मध्ये आपण काय करतो, डिटरमाइन एम्प्लॉईज और सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्ह. That means in this step is to define the individual goals and objective. For this, opinion is taken for the employees. हे फार महत्वाचं आहे. तुम्ही एम्प्लॉईजला डिरेक्टली गोल्स डिस्ट्रीब्यूट करू शकता का इथे? नाही. So in this step here organization take employees opinion. Employees opinion घेतील ते, as well as consider employees ability for accomplishment of the target and goals. तुम्ही त्या एम्प्लॉईची फक्त बऱ्याच वेळी काय म्हणतो आपण विलिंगनेस महत्वाचा नाहीये ना, त्याचबरोबर त्या एम्प्लॉईची ॲबिलिटी, त्याचं स्किल, त्याचा एक्सपिरियन्स, त्याचा नॉलेज हे फार मॅटर करेल फॉर अचिव्हिंग अकम्प्लिशमेंट ऑफ टार्गेट अँड गोल्स. So in this step organization take employees opinion as well as consider employees ability for accomplishment of goals, for accomplishment of achieving goals. Write down same time. लिहून घ्या. पॉइंट क्लिअर झाला का? सेकंड स्टेप मध्ये Yes, ma'am. ओपिनियन हे महत्वाचं आहे. ओपिनियन Yes, टेक ma'am. अँड ऍज वेल एज कन्सिडर एम्प्लॉईज ॲबिलिटी. एम्प्लॉईची ॲबिलिटी सुद्धा तुम्ही काय करता, कन्सिडर करता. हे दोन वर्डिंग महत्वाचे असतात. नेक्स्ट, कॉन्स्टंट मॉनिटरिंग एम्प्लॉईज प्रोग्रेस अँड परफॉर्मन्स. फक्त आपण डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेले आहे आणि आपली काय म्हणतो आपलं वर्क संपलं. नो. सो इन दिस थर्ड स्टेप हिअर मॅनेजर needs to constantly monitoring and performance of each employees. Okay, so इथे तुम्ही काय करता ह्या स्टेप मध्ये, here manager need to continuously monitor the employees, monitor the performance of each employees. इथेपर्यंत मेन्शन करा. Then point number 4, performance evaluation. So after monitoring the work, the manager need to evaluate and review the performance of every individual to spot any scope for improvement. तर इथे आपण काय केलेलं आहे, थर्ड स्टेप मध्ये कॉन्स्टंटली मॉनिटरिंग केलं टू आयडेंटिफाय हर्डल्स, लूप्स. ओके, जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण इथे आयडेंटिफाय केले. सो सेकंड लास्ट स्टेप मध्ये आपण काय करतो, परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएट करतो. आफ्टर मॉनिटरिंग द वर्क, मॉनिटर केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल, द मॅनेजर नीड टू इव्हॅल्युएट अँड रिव्ह्यू द परफॉर्मन्स ऑफ एव्हरी इंडिव्हिज्युअल टू स्पॉट एनी स्कोप फॉर इम्प्रुव्हमेंट. जर काही इम्प्रुव्हमेंटची गरज असेल तर तुम्ही काय करता, तुमच्या इथे ह्या स्टेप मध्ये लक्षात येईल. हे ऍज इट इज घेतलं तरी चालेल. इज इट क्लिअर? थर्ड अँड फोर्थ. Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. तर विचारू शकता. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then providing feedback with the help of evaluation, the manager now need to give the valuable feedback to every individual to motivate them. आणि ह्या स्टेप मध्ये आपण काय करतो, हियर ऑर्गनायझेशन कॅन कलेक्ट करू शकतील ते काय करणार आहेत,
collect or need to give the valuable feedback to every individual and motivate them. Feedback पण घेतील आणि त्या एम्प्लॉईजना ते मोटिवेट पण करतील. At the same time, making the aware of their weakness and potential for the improvement. म्हणजे फीडबॅक घेणं म्हणजे आपण तिथे आणखी काय करतो, त्या एम्प्लॉईजचा जर काही वीक पॉइंट असेल, विकनेस असेल, तर त्याबद्दल त्याला अवेअर पण करतो आपण इथे. ओके, आणि मग त्या विकनेस साठी त्याला इम्प्रुव्हमेंटला चान्स देतो. सो फीडबॅक स्टेप ही फार महत्वाची असते. ओके, so with the help of evaluation step, here manager give valuable feedback to every individual and motivate them. इथेपर्यंत मेन्शन करा. With the help of evaluation step, the manager need to give the valuable feedback to every individual and to motivate them. Then last point, performance appraisal. The last step of MBO ही विचारली तर माहित असू दे. परफॉर्मन्स अप्रायझल इज द लास्ट स्टेप ऑफ MBO. बऱ्याच वेळी फीडबॅक लास्ट स्टेप असते, पण इथे काय आहे, परफॉर्मन्स अप्रायझल. फीडबॅक घेतल्यानंतर आपण काय करतो बघूया. द लास्ट स्टेप इज रिव्ह्यू द परफॉर्मन्स ऑफ द एम्प्लॉईज रेग्युलरली टू ब्रिंग इन इफिशियन्सी इन द वर्क स्ट्रीम. ओके, as these goals are usually set for short term, the process can be repeated again and again. आणि तुम्ही काय करता, हे जर सक्सेस झालं तुमच्या फीडबॅक मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल, ओके दिस इज द राईट मेथड फॉर कंडक्टिंग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह ऑर गोल्स, तर तुम्ही ह्या परफॉर्मन्स अप्रायझल मध्ये त्याचं अगेन इव्हॅल्युएशन करताय. अँड देन हिअर ऑल्सो वी डिस्ट्रीब्यूट शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म गोल्स अँड रिपीटेडली अगेन अँड अगेन ही प्रोसेस चालू होईल. ओके, सो परफॉर्मन्स अप्रायझल मध्ये दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द MBO. पहिलं सेंटेन्स पुटअप करा. सो इन दिस स्टेप ऑर्गनायझेशन can evaluate employees performance. म्हणा, परफॉर्मन्स अप्रायझलचं ऍक्च्युअल मिनिंग काय आहे, इव्हॅल्युएटिंग एम्प्लॉईज परफॉर्मन्स. हे वर्डिंग लक्षात ठेवा. हा, परफॉर्मन्स अप्रायझल मीन्स इव्हॅल्युएटिंग एम्प्लॉईज परफॉर्मन्स. आणि मग त्याच्यानंतर इव्हॅल्युएट केल्यानंतर देन आफ्टर सेट शॉर्ट टर्म अँड लॉंग टर्म गोल्स अगेन अँड अगेन. मग ही प्रोसेस परत चालू होती. याची ही लास्ट सेंटेन्स नाही पुटअप केलं तरी चालेल. दिस इज द लास्ट स्टेप आणि परफॉर्मन्स अप्रायझलचं मिनिंग मेन्शन करा. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोणाला डाऊट आहे का No, लास्ट ma'am. स्टेप मध्ये? हा मेहे. No, ma'am. ओके, गुड. सो टेक अ 2 minute, रीड अँड रिकॉल. ओके, तोपर्यंत मी तुम्हाला अटेंडन्सची लिंक पाठवते. Now we start our next question, advantages of management by objective. So introductory part मध्ये तोच पार्ट लक्षात ठेवला तरी चालेल. MBO कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय, कोणी इंट्रोड्यूस केलेली आहे MBO कॉन्सेप्ट? सांगा बरं. MBO concept introduced by Peter Drucker in 1954 in the books of Practice of Management. विसरू नका. Okay, MBO concept introduced by Peter Drucker in 1954 in the books of Practice of Management. Okay. अजून कोणकोणत्या कंपनीने यूज केलेले आहे हे इथे सांगितलेलं आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, HP, झेरॉक्स. ओके, ह्या कंपन्यांनी सुद्धा काय केलेली आहे, MBO कॉन्सेप्ट ही यूज केलेली आहे. सो दीज आर सम ऍडव्हान्टेजेस. नाउ वी लर्न डिटेल वन बाय वन. Advantages of MBO for top level organization, superior and subordinate. So for top level organization, better planning, efficient management, clear organizational roles, increase the level of commitment, facilitate control. Okay, then to superior, performance evaluation. superior म्हणजे कोण म्हणतो आपण? superiors in the sense manager. लक्षात ठेवा, हे आहे टॉप लेवल मॅनेजमेंट, हे आहेत मिडल लेवल मॅनेजमेंट अँड लास्ट आहेत हे लोअर लेवल मॅनेजमेंट. सो सुपिरियर इन द सेन्स मॅनेजर. सो मॅनेजरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने MBO चे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत? दे कॅन इझिली evaluate employees performance, then better guidance and direction, accelerate motivation and subordinate,
coordinating individual effort to group effort. And then subordinate point of view advantages of MBO is simplify goals achievement, increase job satisfaction, initiate self-direction and self-control, encourage innovative thinking and ideas, establishing cordial relationship with superior, and motivate to perform better. So now we'll learn detail one by one. Advantages to the organization. MBO is the strategically approach adopted to streamline the business activity and direct the individual and group effort towards the attainment of organizational goals. So first is the better planning. When the organization know what is want to achieve, that is, it goals, it became quite easy to plan in that direction. MBO मध्ये आपण गोल्स हे कसे सेट केलेले आहेत जॉईंटली. दॅट मीन्स टॉप लेवल मॅनेजमेंट कॅन इझिली प्रिपेअर बेटर प्लॅनिंग. ते काय करू शकतात? टॉप लेवल मॅनेजमेंट कॅन इझिली प्रिपेअर बेटर प्लॅनिंग. बेटर प्लॅनिंग ते प्रिपेअर करू शकतात बिकॉज अंडर MBO हिअर वी कॅन इझिली सेट गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह जॉईंटली. जॉईंटली हा वर्डिंग तुमचा प्रत्येक ठिकाणी आला पाहिजे. हा जॉईंटली गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह. इज इट क्लिअर? फर्स्ट सिंपल पुटअप करा. तुमच्या लँग्वेज मध्ये केलात तरी Yes, चालेल. ma'am. ऍज इट इज नाही घेतलात तरी हे पण सिंपल आहे, घेऊ शकता. इफिशियंट मॅनेजमेंट. MBO increase the efficiency of the organization to achieve its goal or objective within the predetermined time frame. म्हणजे सपोज आपण गोल सेट जे केलेले आहेत हे गोल्स कधी अचीव्ह होऊ शकतात? हा एक आपल्याकडे टाइम फ्रेम आहे, एक आपल्याकडे शेड्यूल आहे. दॅट मीन्स द इफिशियन्सी काय होणार आहे? ते इन्क्रीज होणार आहे. So because of MBO here increase the efficiency of the organization because its goals or objective with a predetermined time frame. आपले गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह हे कसे आहेत? विदिन द प्रीडिटरमाइंड टाइम फ्रेम मध्ये आहे. ओके. Clear organizational role. MBO provide a goal, टार्गेट अँड ऑब्जेक्टिव्ह फॉर इच एम्प्लॉईज. लक्षात ठेवा, MBO ने प्रत्येकाला काही ना काहीतरी टार्गेट दिलेलं आहे, काही गोल दिलेला आहे, काही ऑब्जेक्टिव्ह दिलेले आहे फॉर इच एम्प्लॉईज. राईट. सो इट ऑल्सो डिफाईन देअर इंडिव्हिज्युअल अँड ग्रुप रोल क्लिअरली टू अवॉइड एनी कन्फ्युजन ऑर डाऊट. म्हणजे इथे कोणत्या एम्प्लॉईजला कन्फ्युजन आहे का? अरे मला काय करायचंय, मला काहीच समजत नाहीये. नो. Because under MBO organization provide duties and responsibility as well as your clear goal regarding your goals and objective. जे काही तुमचे गोल्स आहेत, जे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, जी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्याच्याशी रिलेटेड तुमचा रोल हा क्लिअर करून दिलेला आहे. ओके. सो इथे कुठेही कन्फ्युजन नाहीये, कोणालाही डाऊट नाही, इथे अवॉइड होत आहे. देन इनक्रीज द लेवल ऑफ कमिटमेंट. When the employees have a clear goal or target with a well-defined course of action, their level of commitment to give the desired result enhance. It's very important. काय सांगायचंय? Increase the level of commitment. म्हणजे मला माहितीये की मला एखादी ऍक्टिव्हिटी करायची आहे तर ती मिस करणार आहे. ओके. आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिझल्ट. सो एक कमिटमेंट राहते, हे माझं काम आहे तर मलाच करायला हवंय. ओके. म्हणजेच काय होणार आहे इथे? इनक्रीज द लेवल ऑफ कमिटमेंट. देन फॅसिलिटेट कंट्रोल. इट बिकम इझी फॉर द मॅनेजमेंट टू रिव्ह्यू अँड कंट्रोल द ऍक्टिव्हिटीज फॉर द एम्प्लॉईज बिकॉज ऑफ MBO. इझिली कंट्रोल होणार आहे कारण प्रत्येक जण आपापलं काम छान पद्धतीने करतोय. ओके. सो इट बिकेम इझी टू मॅनेजमेंट टू रिव्ह्यू अँड कंट्रोल. रिव्ह्यू चेक करणे आणि कंट्रोल करणे हे कसं झालेलं आहे? तर इझी झालेलं आहे बिकॉज ऑफ MBO. इज इट क्लिअर? 3 पॉइंट. Is it clear? 3 point. Clear organizational role, increased level of commitment. Yes, ma'am. एक मिनिट है guys.
ओके, कंटिन्यू करू आपण. कुठे आलो होतो? हे 3 झाले, 3-3च घेतलेले आहे का प्रत्येक पॉईंट मध्ये. ऍडव्हान्टेजेस टू सुपिरियर म्हणजे मिडल लेवल मॅनेजमेंटच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने एमबीओ चे काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत बघा. सुपिरियर कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट. आता सुपिरियर कोणावरती कंट्रोल करणार आहे? सबऑर्डिनेट, दॅट मीन्स लोअर लेवल मॅनेजमेंट वरती, राईट. अँड मॉनिटर देअर परफॉर्मन्स, आणि ते काय करतील? त्यांचा परफॉर्मन्स हा मॉनिटर करतील. देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ टू द सुपिरियर. ओके, तो वन बाय वन बघूया. फर्स्ट इज द performance evaluation. MBO establish a framework for every employee, thus providing a basic for the evaluation of individual performance. MBO ने प्रत्येकाला प्रॉपर एक फ्रेमवर्क दिलेला आहे फॉर एव्हरी एम्प्लॉई. दॅट इज वाय सुपिरियर कॅन इझिली इव्हॅल्युएट एम्प्लॉईज परफॉर्मन्स. सुपिरियर काय करू शकतात? एम्प्लॉईचा परफॉर्मन्स हा इझिली इव्हॅल्युएट करू शकतात. बेटर गायडन्स अँड डायरेक्शन. व्हेन द सबऑर्डिनेट know what they have to do, it became easy for the superior to guide and mentor them in the some direction. Okay, better guidance and direction म्हणजे काय सांगायचं इथे? तुमच्या लोअर लेवल मॅनेजरला काय करायचं आहे ह्या गोष्टी क्लिअर आहेत, म्हणजे तुम्ही इझिली काय करू शकताय? ऍज पर lower level management goals, we can easily monitor, we can easily provide proper direction and guidance to particular employees. Okay, because आपल्याला सुद्धा त्या आयडिया काय आहे तर क्लिअर आहे. दॅट इज वाय. Then accelerate motivation and subordinate. MBO increase the level of commitment and enthusiasm of the employees towards their work. The superior do not need to put the extra effort on subordinate motivation. म्हणजे म्हणतो ना आपण, अरे एखादं काम मलाच करायचंय, मग त्यासाठी मला कोणी मोटिवेशन करायची गरज आहे का? हा, मग कोणतरी येईल मला मोटिवेट करेल अँड देन आय कॅन डू माय टास्क. नो, इट नॉट नेसेसरी, राईट ना. कारण एमबीओ ने तुम्हाला तुमचा टास्क डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेला आहे. म्हणजेच इथे सुपिरियरचं मिडल लेवल मॅनेजमेंटचं जे एक्स्ट्रा इफोर्ट आहेत हे काय होणार आहेत? कमी होणार आहे. नाहीतर इन जनरल थिंग सुपिरियरला काय करावं लागतं? प्रत्येक वेळी लोअर लेवल मॅनेजरला मोटिवेट करावं लागतं. बट इन द एमबीओ कॉन्सेप्ट हिअर रिड्यूस द इफोर्ट बाय मिडल लेवल मॅनेजर. ओके, कारण लोअर लेवल मॅनेजमेंटच्या कमिटमेंट आहेतच, ते इंथुजियास्टिकली त्यांचे काम करत आहेत म्हणून. नेक्स्ट, coordinating individual effort to group effort. MBO emphasize on achieving the organizational goals which will ultimately lead to the accomplishment of the individual goals as well. Thus, the superior can also direct the personal objective and efforts all the employees towards the attainment of the organizational objective. आणि इथे तुमचे इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्टिव्ह जरी तुम्हाला ऑर्गनायझेशनने इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्टिव्ह सेट करून दिलेले असले तरी त्यामागचं इंटेन्शन काय आहे? हो, ऑर्गनायझेशनचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह हे अचीव झालं पाहिजे. ओके, दॅट मीन्स कोऑर्डिनेशन इंडिव्हिज्युअल इफोर्ट टू ग्रुप इफोर्ट. ऑटोमॅटिकली तुमच्या ग्रुप इफोर्टला सुद्धा काय होणार आहे तर इनहान्स होणार आहे त्या गोष्टी. नेक्स्ट, ऍडव्हान्टेजेस टू द सबऑर्डिनेट. आता लोअर लेवल मॅनेजर साठी काय बरं ऍडव्हान्टेजेस आहे बघूया. द सबऑर्डिनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लिमेंटिंग एमबीओ इन देअर वर्क स्ट्रीम. आता ऍक्च्युली सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंट कुठे होतात तर लोअर लेवल मॅनेजमेंट मध्ये. फर्स्ट, सिम्प्लिफाय गोल्स अचीवमेंट. The subordinate are assigned with the individual role, responsibility and task in their direction for achieving organizational goals which simplify their work. ओके, इथे लोअर लेवल मॅनेजमेंटच्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहेत, त्याचा रोल, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी, त्याचा टास्क. ओके, दॅट मीन्स दे कॅन इझिली अचीव देअर गोल्स, आणि ते काय करू शकतात? त्यांचा वर्क, त्यांचं गोल्स हे इझिली अचीव करू शकतात. नेक्स्ट, इनक्रीज जॉब सॅटिस्फॅक्शन. तुम्हाला आठवत असेल तर आपण पहिल्या युनिट मध्ये प्रिन्सिपल एक लर्न केलं बघा, ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी जेव्हा आपण ऍट द सेम टाइमला प्रोव्हाइड करतो तेव्हा एक इफिशियन्सी बघायला मिळते, राईट. तो त्याच्याशी रिलेटेड पॉइंट असेल. काय आहे? इनक्रीज जॉब सॅटिस्फॅक्शन. When the employees realize the level of effort made by the management and superior to simplify their work,
they feel valued and satisfied with their job. MBO काय करतो, तुम्हाला काम दिलेलं आहे, त्याचबरोबर तुम्हाला रोल दिलेला आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आहे, राईट्स दिलेले आहेत टू डिसिजन. म्हणजेच इथे तुमचे जॉब, तुम्ही तुमचं जे दिलेलं गोल आहे हे तुम्ही कशाही पद्धतीने अचीव्ह करा, पण रिझल्ट दिसायला हवे. MBOचा हा एक हे असतो, मोठो असतो है ना. म्हणजे तुम्हाला दिलेला टास्क हा तुम्ही तुमच्या लेवलला अचीव्ह करा, तुम्ही तुमच्या आयडियाज युज करा, तुम्ही तुमचे काही न्यू थिंक असतील तर ऍड करा. म्हणजेच इथे जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे जास्त बघायला मिळतं ऍज कम्पेअर टू रेग्युलर ऑर डे टू डे ऑपरेशन. इज इट क्लिअर? जागे आहात ना? Yes, ma'am. Okay. Then, next point, initiate self-direction and self-control. With the help of the well-defined work stream, role, goal, and responsibility, the subordinate do not need to ask everything from the superior and can monitor their activity by themselves. म्हणजेच हा, मी आज माझं काम नाही केलं, पण मला माहिती आहे की अरे हे काम मलाच करायचंय है ना. म्हणजेच इनिशिएट सेल्फ डायरेक्शन, आपण स्वतःला कुठेतरी एक डायरेक्शन देण्याचं काम करत असतो MBO मध्ये, ऍज वेल ऍज सेल्फ कंट्रोल. म्हणजे सुपिरियर कंट्रोल करेल आणि मग मी काम करेन, नॉट नेसेसरी हिअर. ओके, इथे त्याची काही गरज नाहीये, कारण तुमचं काम तुम्हालाच करायचं आहे, तुम्हाला स्पेसिफिक गोल सेट करून दिलेला आहे. दॅट इज वाय पॉसिबल काय होणार आहे, सेल्फ डायरेक्शन आणि सेल्फ कंट्रोल पॉसिबल होईल. Then, last point, encourage innovative thinking and idea. MBO promote two-way communication in the organization. Here, the subordinate are also open up, speak their ideas, thought, and suggestion. And the management value their innovative and creativity. Okay, manager middle असेल किंवा टॉप लेवल असेल, ते एम्प्लॉईच्या थिंकिंगला, एम्प्लॉईच्या आयडियाजला काय करत असतात तर इम्पॉर्टन्ट देत असतात. म्हणून MBO ही खूप इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आहे, खूप छान कॉन्सेप्ट आहे, जी प्रॅक्टिकली सुद्धा बऱ्याच कंपनीमध्ये यूज केली जाते, लक्षात ठेवा. ओके, कारण इथे ह्याचे ऍडव्हान्टेजेस हे टॉप लेवलला, मिडल लेवलला, लोअर लेवलला सुद्धा होताना बघायला मिळतात. इज इट क्लिअर क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am.